असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी देख लवो एक धुप बदल वाली एक नवी सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदेद कहने आ कि अजकल इस तरह ही चल रहा सिलसिला शुक्र है 2-3 दिन तो बारिश नहीं हुई लेकिन धुप बदल चल रहा है तो धुप बदल का फायदा असी चुकिया वे तो असी फटाफट अपनी धुआइयाँ शुरू कर दित्तियां ने सारे चादर और चीज़ा एक एक दफ़ा तो धो के कपड़े सुक गए ने वो मैं अंदर रख के आ गई हाँ तो यह फिर चादर और तौलीए सन जगह मशीन में थोड़ी बड़ी सी चादर ये मैं दूसरी दफ़ा धोते ने तीसरी दफ़ा मशीन चलती पई है साड़ी पर असी असी वो कहते ना हम ना बाज़ाएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा हम ना बाज़ आएंगे धुलाई से जान जाएगी और क्या होगा। सोहने सोहने तरबूज असी कट के रख ले ने 2 अदद तरबूज ने ये दोनों ही असी कटांगे क्योंकि बच्चे भी खाते ने और गर्मी आज तो ठंडा ठंडा तरबूज बहुत अच्छा लगेगा पर यह कि छोटे साइज़ के ने ना इस तो असी इन्हां दोनों इन्हां ते हुणे छुरियां चलावांगे ते इन्हां नूं कट छट के रखांगे ते नाल असी अपने सोहणे सोहणे टमाटर जड़े ने देखो किन्ने प्यारे डंडियां समेत ही आए ने किन्ने खूबसूरत लग रहे देखो अल्लाह कितना प्यारा लगता पिया तो असी इनू डंडियां वगैरह साफ़ करके तो फिर इनू शॉपर च पा के थैली में पा के फ्रिज में रखांगी तो इस तरह मैं बाकी भी चीज़ां बास्केट वगैरह साफ़ करनी है फ्रूट वाली और चीज़ां तो असी मैं क्या पहले मैं नाश्ता तो फारग हो जावा क्योंकि मैं वेट कर रही सी कि घर वाले उठ जान सारे तो असी इकट्ठे ही नाश्ता कर लीए मैं चाय का कप पी लिया सी पर हाले तक सारे बरामद नहीं होए ने तो मैं क्या सोचा कि हुण तो बई खा लवो। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो सोनियो को क्या हो गया आज ओए अल्लाह सोने साडे बीमार हो गए ने बई देख लो साडे सोने बीमार हो गए जे बई मुस्तफ़ा क्या हो गया आपको बीमार हो मुस्तफ़ा ने रात को बुखार हो गया रात तो और गले से दर्द हो गई है मुस्तफ़ा बस अज बिल्कुल ही कहना मैं बीमार हाँ मेरे ना कोई तुसीं पुठियां सीधियां गल्लां ना करियो अज तो यह जी कपड़े साढ़े एक दफ़ा तो धुल चुके हैं और मैं नाश्ता करके ना फिर इन्होंने ठप्पण का अमल इहदा शुरू होएगा तो नाल नाल साड़ी धवाई भी जारी है। बड़ा अच्छा दिन अज निकलिया जी तो लोग अपने काम काज भी निपटा रहे हैं कोई ग्रॉस कटिंग कर रहा साड़ी भी ग्रॉस जी इत्थे दी बाहर दी अंदर दी तो उस दिन मैं कट्टी सी बाहर दी खासी बड़ी हो रही है शायद हुण मैं अज काम करके तो मैं थोड़ा जिहा इनू फारग होई ना तो इत्थे मशीन असी चलावांगे। उस्मा ने क्या बाजी इन्ने सोहने सोहने तुसी फुल दिखा दिते ने कि बड़े प्यारे फुल तो वाकई भी धुप जो लगती है ना तो फिर इस बूटे तो बाहर आ जाती है। इस दफ़ा तो साढ़े इतने बहुत घट आया लेकिन एवं कि जो धुप्पां लगदियां ने अगर हुण हफ्ता धुप्पां लग गई ना तो देखियो पौधा कितना सोहना लगेगा फुल जड़े ने बड़े प्यारे लगते हैं। मेरा ख्याल जिंदगी मैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो जिन्हें क्या हो कि मैनू फुल नहीं चंगे लगते फुल तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही चंगे लगते हैं। तो लो जी असी क्यारी की जी नाल गोडी करने पे हाँ ऐसी उच्ची जी ढेरी बना दी है कल असी ये गोडी की सी तो इस नाल उथल पुथल इनू कर देने मिट्टी नू कि फिर दोबारा काश्त के काबिल हो जाए। खासी हवा लग गई है क्योंकि असी काफ़ी दिन तो सिलसिला जारी है साडा थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला देने ये जोड़े ने आलू कोई छुपे हुए आलू जमीन तो फिर होर निकल आए सन 2-4 कल जो असी गोडी की तो 2-4 आलू साढ़े होर निकल आए तो असी कहा चलो असी इनू बीज बना लवांगे इनू भी बी देवांगे। असी साड़ी पूरी कोशिश है कि बच्चों के जान च 2-3 दिन बचे ने असी फिर उन्होंने सामने जड़ा ना आलू बीज दईए ताकि उन्होंने पता चले कि बीज दे किस तरह ने कढ़ते तो उन्होंने देख लेने ना आलू तो बीजन का भी उन्होंने पता चल जाए। 2 अदद उबले हुए अंडे ते नाल वड्डा सारा चाह का कप तो माँ बदौलत इत्थे बैठ के धुप के नज़ारे लैने ने ते नाले असी बैठ के नाश्ता करना है। कहते हैं विटामिन डी लैना चाहिए धुप तो बिल्कुल तुहानूं डायरैक्ट मिल जाता है तुहाडी बॉडी नूं ते असी मैं क्या चलो बई थोड़ा जिहा अज फ्री दा विटामिन डी मिल रहा है तो असी जरा कोशिश करिए कि इस पासे हो के बैठिए पर है कि धुप बदल ने लेकिन चलो जिस तरह का भी मौसम है फ़ायदा तो सानूं चुकना चाहिए है ना।
ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਸੀਨਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਲੀਵੀਆ ਦੀ, ਓਲੀਵੀਆ ਸਟਿਕ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਓਲੀਵੀਆ ਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਜਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੁਮਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਦਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਿਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਬਗਿਆੜ ਵਰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਲ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਖੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਔਰ ਸਟਿਕ ਫੜਨੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਕ ਖੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ 2 ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਘੀ ਅਤੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀਆਂ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਈਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਖੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। ते बई रूबी दा आ गया मैसेज, ते बई किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, ते रूबी दा आया मैसेज कमेंट। मैं मैसेज का लफ्ज़ हमेशा कह जानी हाँ, मेरे को गलती हो जाती है। कमेंट आया तो मैं थोड़ा जिहा इस पासे साए वाल होनी हाँ, क्योंकि नज़र नहीं पे आंदा सही। तो रूबी का कमेंट आया, रूबी ने लिखिया कि पहले तो दसो बई की हाल चाल है तुहाडा, सोहणिओ तुहाडा हाल चाल की है, तुसीं ठीक ठाक हो बाजी। तो फिर उन्होंने लिखिया कि बई राफे वास्ते बहुत सारिया दुआवां लिखियां, तो उन्होंने कहा कि तुहाडीआं गल्लां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। तो मैं फिर ना बड़े शौक नाल सुणनी आ, मेरे हसबैंड भी मेरे नाल ही बैठते ने, असीं दोनों तुहाडा ब्लॉग देखने आ, तो बड़ा सानूं चंगा लगदा वे। तो बस बई
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। YouTube ਵਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਥਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸੇ ਮੈਂ CM ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ CM ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੂਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਈ ਰੂਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ 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 ਸ਼ਮਾ ਬਈ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਦੋਂ PTV 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤੀ ਐਸਾ ਨਾਤਾ, ਦੋਸਤੀ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਜੋ सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, दोस्ती ऐसा नाता। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਖੁਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋੜ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋੜ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣੇ। ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਪਕਵਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੇਜ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲੀ ਸਾਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਰੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਂ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਨਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਆਂਦੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਗਈ, ਉੱਡ ਗਈ, ਫੁਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਲਾਹਨਤੀ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਲਾਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਟਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੂਬੀ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਾਫੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸੇ, ਔਰ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਟ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਾਟ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾਗਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਸ ਨਾਗਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੈਪੀ ਰਹੋ। ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਘੁਰੜੂ, ਅਤੇ ਘੁਰੜੂ ਜਿੱਦਣ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਟਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਪਰ YouTube ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੇ YouTube ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵਿਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੰਜੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜ਼ੇ ਔਰ ਬਰਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਈਏ। ਬਈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਲਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਲਮਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਚਾਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਦੋਂ ਪਕਾਨੀ ਆ, ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। YouTube ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖਣਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਖੋਲੋ, ਇੱਕ ਢੂੰਡੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਬਈ 1000 ਰੈਸਪੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇ ਬੇਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਪਕਾਨੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਡੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਾਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਛੱਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਛਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੱਚੇ ਧੋਪੇ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨਣਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਡੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੇ ਨਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਕੰਡੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੇਲਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਆਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਹਾਂਡੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਅਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਸੋਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਇਬਾ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਲਾਇਬਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਆ। रात लाइबा ने कहा कि अगर आपने 1 बजे फ़ोन नहीं किया ना मुझे, फिर देख लियो मैं लड़ाई हो जानी मेरी ताड़ी। तो मैं क्या अच्छा, लेकिन मेरे को गलती यह हो गई कि मैं इत्थे 1 बजे का इंतज़ार करती रही कि 1 बजन जेहन च नहीं रहा कि पाकिस्तान 12 बजे, 1 बजे नहीं 12 बजे उन्हें कहा कि मैंने मैसेज आ जाना चाहिए तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। लेकिन मेरे बस गलती मेरे को यह हो गई कि मैं इत्थे दे 12 बजन का इंतज़ार करती रही, जेहन च नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान दे 12 बजे, जो इत्थे 12 बजे ओए होए होए, तो फिर नाल ही मेरे मूँह तो भी 12 बज गए कि ओए होए होए यह की गलती हो गई मेरे कोलों कि उत्थे तो 12 के हिसाब नाल मैसेज उन्होंने करनी सी कॉल। तो फिर मैं केक शेक दिल शिल फुल शुल जो मैनू मिलिया मैं लाइबा की खिदमत च पेश कर दिता मैसेज विच। मैं हुण नाराज़ तो मेरे नाल होएगी, लेकिन कोई गल नहीं, की कहंदे ने ओनू की कहंदे ने माफ़ कर देगी खाला नू। ते लाइबा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू पपलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लाइबा कहनी कि तुसीं पिछले साल भी मैनू यही गाना सुनाया सी, तो बई हुण नवे गाने मैं कित्थों लैके आवां, मैनूं तो अपने जमाने के जिहड़े गाने याद ने, मैं वही गाना गाना वे ना। तो चलो बई बहुत बहुत मुबारक, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक लाइबा तानू, ते अल्लाह पाक तानू ज़िंदगी विच बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। तो बई आइसक्रीम वाली भी गड्डी अज फिरदी पई है, तो टीणी 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 टिड़िंग टिड़िंग म्यूजिक बजदा पिया उहदा। ते अज बच्चियां ने कमले हो जाना है, आइसक्रीम लैके खा खा के कमले हो जाएंगे। तो साडा दौर भी सी कि जदों असी कदी आइसक्रीम इस तरह खाधी नहीं सी। मैं तुहानू स्टोरी फिर सुना देवांगी किसी दिन आइसक्रीम दी भी, कि चलो कल तो रखने कल तो असी कल भी धुप्प ही है,
ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝਾਕਿਆ, ਐਸਾ ਮੁੰਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਬਸ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਕੋ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਣੀ ਹਾਂਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਕਿੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਈਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਾ ਹੈ ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੇਡ, ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸੱਚੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਦ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਵੇ, ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਵਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਖਾਸਾ बढ़ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸ਼ਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਵਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਇੰਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਕੱਖ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆਈ ਕੱਖ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ।
ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ। ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।